റിവ്യൂ ജനറേഷനിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലാസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഇൻട്രോ ടൈപ്പ് സീനൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ഫൈറ്റ് സീൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റർവെല്ല് നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് സീൻ, ഇവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സംഭവം അടിപൊളി ഫൈറ്റ് സീൻ നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫാമിലിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 ഗുണ്ടകൾ എന്നൊരു ഇവരിലേക്ക് വരണം. കഥ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ കാരണം എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടണം എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 2 ഫൈറ്റ് സീൻ കൂടി നമുക്ക് ഇടാനുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സും ഉണ്ട്, പ്രീ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സീൻ കൂടി ഉണ്ട്. 2 ഫൈറ്റ് കൂടി കണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, വീട്ടിലോട്ട് போவோம். காட்டி செயின பறிக்க வந்திருக்கான். ஓகே, கழட்டி கொடுத்துட்டு வணக்கம் பண்ண சொல்றியா? கழட்டி கொடுத்துட்டு வணக்கம் போட தேவையில்லை. அதுக்காக அவனை கத்தியால குத்தி இவ்வளவு மோசமா அடிச்சிருக்கவும் தேவையில்லை. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்னைக்காவது வந்து இவளை ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கல்யாண வயசுல இருக்கிற பொண்ணு இப்ப போய் போலீஸ் கேஸனாலே சொல்றீங்களா? எதுவுமே வேணும். உடனடியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இந்த கேஸ் எல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனையை முடிச்சிட்டு சரி ஓகே. അവര് പൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഉറക്കാലത്തിന് ഇതിലെ സിനിമ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതിലെ സിനിമ போலாமா? ഫാമിലി ആണെന്ന് അറിയാണ്ട് വന്ന് പൂട്ടാൻ നോക്കിയതാ. പൈസീനെ പേര് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ശേഷം പോവാനെ അടുത്ത ആള് ബിജെപിന്നൊക്കെ എന്തായാലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം പണി കിട്ടുന്ന ഉറപ്പാണ്. എന്റെ മോനെ, ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മോനെ എന്താണ് സാധനം. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അർജുൻ ഫൈറ്റിൽ തോറ്റാണ്, ഇവളുടെ അത് മാത്രമുള്ളത്. എല്ലാത്തിനെയും കൊന്ന്
மெடிக்கல் ஷாப் வந்தாங்க. அவங்களோட ஆளுங்களா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுங்க. என்ன 3 பேரை புறப்பட்டோம் வாங்கன்னு சொல்லி போறீங்க. நாம கொல்லல, அவங்களே தடுக்கி நின்று செத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டா 3 பேரும் ஒன்னா தடுத்து விழுந்துட்டான்னு சொல்லி போறீங்க. 3 பேரையும் நானே கொண்டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டாரு. உடனே போலீஸ் போன் பண்ணுங்க. இவன் நிச்சயம் நாம தான் கொலை செஞ்சு சொல்லிடுவார். என்ன பண்றது? போச்சு. இப்போ குடும்ப நிம்மதி எல்லாமே போச்சு. எனக்கு ஒன்று தோணுது. எல்லாத்துக்கும் வைக்கிறாங்க. இங்க நடந்தது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம். பின்னாடி இருக்கிற முடியல இந்த 3 பெரிய பொண்ணு துதிச்சிடலாம். அப்ப இவனையும் ஒளிஞ்சிருக்க வச்சு 2 பேரையும் என்ன பண்றது? എന്റെ അമ്മ. நீங்க என் பொண்ணை புறப்பட்டு உள்ள வந்தவங்க எவனும் உயிரோட விடக்கூடாது. என் பொண்ணுக்காக அடிக்கடி சொல்வியே, இதுவும் என் பொண்ணுக்கா. എന്റെ മോൻ சென்னையில் കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത്? அதிகாரமழை பெய்யுமாய் എല്ലാം സിമ്പിളാന്ന് കരുതിയ ഇവർക്ക് തെറ്റി. കൊറേ പേര് വരാൻ നോക്കിയപ്പോ 5 പേര് മൈൻഡ് കുറച്ച് പത്തതാ. അതെ, என்ன தேடுற? என் பாக்கெட்ல வச்சிருந்த பர்ஸ் காணோம். ഓ, ഇവ കിടിലം വില്ലനാട്ടോ പുള്ളി. കിടിലം വില്ലൻ. കിടിലം ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. கிரவுண்ட் பர்ஸ் தானே? நீங்க வெளியே போன் பேசிட்டு இருந்தீங்களே, அப்ப இங்க தானே கீழே இருந்துச்சு. நீங்க வருவீங்க சொல்லிட்டு நான் தானே இந்த டேபிள் மேல எடுத்து வச்சேன். இங்கதானே டேபிள் மேல வச்சல இப்ப பர்ஸ் எங்க? நான் இங்கதானா? ஏய், அங்க என்ன தேடு? கீழே கால்ல கஞ்சினா ஏய், இது என் தம்பி பர்ஸ்டா.
പോവാനെ കിട്ടുന്ന scene. No problem. நான் அப்படி பழகிறோம். ரொம்ப personal. I'm முட்டாள். 1000 கோடி. இன்னும் 2 daysல நம்ம deal finalize ஆகும். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல கிடைக்க போற 6000 crores profit நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான சேஃப் பிளேசஸ் என்னென்ன, அதை வச்சு நம்ம மைனிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் செட் பண்ணலாம்னு ரிசர்ச் டீமை செக் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஓகே. 6,000 crores. കേട്ടില്ല സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല സീൻ കേട്ടോ. ഇതാണ് സീന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ വില്ലൻ വന്ന് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. അതും അടിപൊളി ഫൈറ്റ് സീൻ. അതിൽ ചില ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സീൻ. ഇടിയോടിയാണ് പടം ഫുള്ള്. അപ്പൊ അടിപൊളി പടമാണ്. കാണാത്ത ആരെങ്കിലും എന്തായാലും കാണണം. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.